सूरत अर्रअद आयत नंबर 19 सफ़हा नंबर 227 और 228। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुज़ूनल मीसाक़ रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बदी रोको के अल्लाह रब्बुल आलमीन द जन्नतियानो और द जहन्नमियानो सिफ़ात ज़िक्र करी दी कि जन्नतियान सोक दी चाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन उखियार खलकुम मिली दी दहा उखियारान अल्लाह रब्बुल आलमीन यो सो सिफ़ात और दावी किरदार अल्लाह ताला ज़िक्र कर दे दे पर मुकाबला के हाँ खलक दी चाहे अख़पल अक़ल बाने ताली लगोली दी द अल्लाह रब्बुल आलमीन द दिन सरा और द अख़पल जुन मक़ासिद बाने अगुई पुईगी न द अगुई तज़किरम अल्लाह रब्बुल आलमीन करे दा ना वलनी आयत के अल्लाह रब्बुल आलमीन यो इस्तिफ़हामी और सवालिया अंदाज़ अख़पल करे दे नगे के अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई कि आया हाँ कस चागदा अक़ीदा और दा ईमान लरी और पामल सरदा ख़्यार की ची यकीनन पता बाने के किताब नाजिल शवे दे नो दा पा हकीकत के दा अल्लाह रब्बुल आलमीन द तरफ न दे नो आयत दे दहा कस पशान की दीशी चाग पस्तर गो बान दे और द जड़ पस्तर गो बाने गड़ून दे और यकीनन नसीहत क़बली हाँ खलक चागा खावंदान द अक़ल दी उस द अक़लमन खलक सूक दी नो अल्लाह रब्बुल आलमीन पखपल फरमाई कि दा हाँ खलक दी कि दा अल्लाह रब्बुल आलमीन सर कम वादी और लवज़ुना कर दी नो आगा पूरा कई दा अल्लाह रब्बुल आलमीन सर ज़मंगा कम वादा दा नो यवा वादा द अहद अलस्त वर्तवी लेकीगी कि पा अज़ल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मा उस्ताद अरवाह व वादा गस्ते व चे आयज़स्ता सो रब यम कनेम ज़मा उस्ता अरवाह दा इक़रार करो चे बला वली न त ज़मंगा रबी बे अल्लाह रब्बुल आलमीन द एहसान मज़ीद पतवर बांधी और ददी वादी द याद दहानी द पारा पैगम्बरान और किताबुन रावलेगल बे मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन पद कायनातों की नख पैदा करे च दा कायनात और न खुद पर बुनियाद बांधी मुंगा दा पीजनु च अल्लाह रब्बुल आलमीन द कायनात खालिक दे अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान ल शऊर वर्को अक़ल वल्ला वर्को दल ज़मीर वर्को फितरत वल्ला वर्को हाँ फितरत च पागे बान अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान पैदा करे दे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई च कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फितरा हर पैदा की दुन के माशूम चिदा फितरत इस्लाम बाने पैदा की फ़ाबवाहु युहव्विदानिही और युमज्जिसानिही मुर प्लार बिया रुस्त सोक्त यहूदी जोड़ की सोक्त मजूसी जोड़ की और फितरत इस्लाम फितरत द इंसान चिदे नगे इस्लाम दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन दे और द्वेम ख़बर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई चिदी वक़ल के वादे चिद अल्लाह रब्बुल आलमीन से रकड़ दी नगन माते माना दारे चिद फ़राइज़ पर सूरत के कमी ज़िम्मेदारियाँ मुंग अल्लाह रब्बुल आलमीन द तरफ न कबूल कर दी आगे के मुंग कोताही न कहूँ नुदा अक़लमन खलक दे द्वेम दारे चहाग वादी चागद हराम पर सूरत की दी चिद अल्लाह रब्बुल आलमीन द तरफ न हराम करेशी भी सिज दागे इर्तिकाब बमुंगा न कहूँ नुदाम कला कवादा और द्रेम सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई च दा उलुल अलबाब व अक़लमन खलक व ख़ियार खलक हाँ गदीम च दियो जोड़ साती और बरकरार साती हाँ गसिजुन च अल्लाह रब्बुल आलमीन दागे बाने हुक्म कर दे च दा बरकरार साते च गसिल रहमी दा ताल्लुक़ात दी और सलोरम दार च दा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यरीग डेर सख्त खौफ के सरद दिन च किरदार नंबर 1 दे खुबियाम दा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यरके पिंजम दार च द बद हिसाब किताब न यरीगी और शपगम दार च अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई च हाँ खलक च दियो सबर कई खालिसतन द अल्लाह रब्बुल आलमीन द रज़ा द पारा और मुस्क़ाइमई और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की द अल्लाह रब्बुल आलमीन पलार के माल खर्च कई पपटा बांधे पखकारा बांधे और ददी पर ज़िमन के चकला ददी सर सो बुराई की नो द बुराई मुकाबला पर बुराई बांधे न की
بلکې برایي لرې کوي په ښه طریقې سره چې بیا د هغې برایي نه کېږي. ځکه دا د انسان مزاج دی او فطرت دی، کله چې دی د برایي مقابله په برایي سره کېږي نو برایي د معاشرې نه ختمیږي نه. برایي به د معاشرې نه هلته ختمولی شي چې د هغې مقابله په ښه انداز باندې وکړی شي. د یو بد اخلاقه مقابله که ته به بد اخلاقۍ سره کوې نو هغه چېرته خوش اخلاقه نه شي ګرځېدی، هغه به هله خوش اخلاقه ګرځي چې د هغه د بد اخلاقۍ جواب ته په ښه اخلاقو سره ورکړي، نو د هغه نه به بهترین اخلاقو والا جوړ شي. الله رب العالمین فرمایي چې د دغه خلکو دپاره بهترین کور دی هغه کور چې هغې ته جنت ویلی کېږي، په هغې کې به همیشه دې اوسیږي. او څنګه به اوسیږي نو دی به پخپله هم اوسیږي، د ده په والدینو کې، د ده په بیبیانو کې، د ده په اولاد کې چې څومره لایق خلک دي نو هغه به الله رب العالمین د ده د خوشحالۍ دپاره ده ته راجمع کړي. او ملائک به ورته هر ټایم حاضرې وي، سلام به ورته وایي، او دیو ته به بار بار ملائک دا زیری ورکوي چې یاره په تاسو د سلامتیا وي په سبب د هغه صبر چې تاسو کوم په دنیا کې کړو. د الله رب العالمین د نافرمانۍ نه ځان ساتو، په مصیبتونو سبر کوو، په عباداتو باندې کلک ولاړ وئ. د دې په مقابله کې هغه خلک چې هغوی د الله رب العالمین وعدې ماتوي پس د مضبوطیا نه، او هغوی کټ کوي هغه رشته داریانې چې هغې باندې الله رب العالمین حکم کړ دی چې دا دې برقرار وساتلی شي، او فساد راوچتوي په ځمکه کې. نو فساد یو دا دی چې د خلکو رشته داریانې ختمې شي. د ټول نه بنیادي رشته هغه د پلار او د اولاد، د والدین او د اولاد ده. د الله رب العالمین نه پس چې کومه رشته ده په ځمکه باندې نو هغه د والدینو ده او د اولاد ده چې دغه رشته ختمې. دویم چې کومه بنیادي او مقدسه رشته ده نو هغه د ښځې او د خاوند رشته ده چې دغه رشته ختمې، دی په خپله ختمې یا په خارج کې داسې طاقتونه موجود وي چې هغوی کوشش کوي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې نالګي پیدا شي. درېیمه رشته چې ده نو هغه د رشته دارۍ په بنیاد باندې ده. د پلار رشته داران دي او که د مور رشته داران دي نو دا ټول اهم رشته داران دي، د دوی سره تعلقات کټ کړي. نبی علیہ السلام یو اصول ذکر کړ دي، مخکې به د سورة الشورا کې به راشي چې کله نبی علیہ السلام قریشو ډېر زیات په تکلیف کو نو نبی علیہ السلام چې زه تاسو له د رشته دارۍ واسطه در کوم، د دې رشته دارۍ خیال مې وساتئ او زما سره مرسته وکړئ، او که مرسته نه کوئ نو خاموش پاتې شئ. کوم خلک چې اسلام قبلوي نو هغوی پرېږدي. او بیا نبی علیہ السلام د قریش ډېر زیات په افسوس باندې مخاطب کړو چې ستاسو سره خو زما رشته موجود ده، سأبلها ببلالها، دا به ظلم ده ساتمه تر څو پورې چې دا ظلم ده ساتلی شم، یعنی تازه به یې ساتمه، برقرار به یې ساتمه تر څو پورې چې دا زه برقرار ساتلی شم. کله ناکله په رشته دارۍ کې مشکلات داسې جوړ شي چې پای کې انسان بیا ډېره زیاته قرباني ورکړي، هغه قرباني د انسان د وس نه وي. نو بیا اسلام دا ویل دي چې یاره ته به انتقام نه اخلي، بدله به نه اخلي، په جذباتو کې به نه راځي. البته بیا په دې صورت کې چې ته څومره خاموش پاتې شي نو دا ستا دپاره بهتر ده. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې دغه خلک چې د الله رب العالمین وعدې ماتوي، رشته داریانې ماتوي، په دیو باندې لعنت دی او د دوی دپاره بد کور دی. هر چې د رزق تقسیم دی د الله رب العالمین فرمایي چې زه دا تقسیم د رزق کومه، د چا دپاره زیات رزق ورکم، د چا له کم رزق ورکم. خو کم خلک چې هغوی له کم رزق ورکړی شي هغوی په دې باندې صبر وکړو. چاله چې الله رب العالمین ډېر رزق ورکو په هغې باندې هغوی شکر ادا کړو، دغه خلک کامیاب دي. البته هغه خلک چې هغوی له کم رزق ورکړی شو هغوی مایوسۍ شکار شو، او یا هغه خلک چې هغوی له ډېر رزق ورکړی شو هغوی تکبر غرور وکړو، نو دغه خلک برباد دي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. او نه د ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې مګر متاع ده. او د متاع معنی مونږ کړې وه چې متاع د هغه شوړې ته او هغه کپړې ته ویلی کېږي چې زنانه عام طور باندې کله تنور ولګي او د تنور باندې د صفا کولو دپاره هغه یوه کپړه استعمالوي، دغې ته متاع ویلی کېږي چې د هغې ډېر زیات حیثیت نه وي. عام طور باندې زنانه د داسې څیزونو دپاره هغه کپړې هغه جدا کوي چې هغه بالکل بغیر د بل څه دپاره د استعمال نه وي، نو د دې دپاره هغه زنانه به استعمالوي. افمن یعلم، آیا هغه څوک چې هغه پوهیږي او شعوري طور باندې په دې خبره باندې ځان پوه کړی دی انما انزل چې یقینا هغه څه چې نازل کړی شوي دي لیک ستا طرف ته من ربک دا جانب د رب ستا نه دي الحق او حق دی. دواړه خبرې مني، یو دا مني چې دا د رب د طرف نه نازل شوی دی، دویم دا چې صرف دومره نه مني چې نزول یې ومني، بلکې دا چې دا حق الله رب العالمین نازل کړی دی. د حق معنی دا چې دا برحق دی، د یو مقصد دپاره الله تعالی نازل کړی دی.
او دغه به معیار او پیمانه د حق ګرځولی کېږي، معیار د باطل او د حق به هم دغه قرآن ګرځولی کېږي، د ښو او د بدو معیار به هم دغه کتاب ګرځولی کېږي. کمن هو اعما، نو دی کیدی شي په شان د هغه چا چې هغه ړوند دی. انما یتذکرو، یقینا نصیحت قبلی اولو الالباب، د عقل خاوندان چې الله تعالی ول عقل ورکړی دی. الذین، د عقلمند څوک دي؟ نو الذین، د هغه خلک دي یوفون چې دیو پوروالی کوي بعهد الله، د الله تعالی په وعدو باندې. ولا ينقضون الميثاق، او خاص کر هغه کلکې وعدې نه ماتي چې کومې کلکې وعدې کړي دي نو هغه نه ماتي. والذین، او هغه خلک یصلون چې هغوی برقرار ساتي ما هغه څه امر الله به چې الله تعالی په هغې باندې حکم کړی دی ان یوصله چې هغه برقرار وساتلی شي. ویخشون ربهم، او یریږي د خپل رب نه. ویخافون سوء الحساب، او یریږي دغه بد حساب نه. ګوره دلته عمل مخکې دی، عمل هم نیک عمل کوي او بیا په خپل عمل باندې غره کېږي نه، تکبر په هغې باندې نه کوي، د عمل سره سره د الله رب العالمین نه ډېر سخت یریږي هم. والذین، او هغه خلک صبروا ابتغاء، چې صبر کوي ابتغاء وجه ربهم، د خپل رب د رضامندۍ دپاره. واقاموا الصلاة، مونځ قایموي. وانفقوا، مال خرج کوي او خرج کوي مما د هغه څه نه رزقناهم چې کوم رزق مونږ دیو له ورکړی دی، سرن په پټه باندې، وعلانیتا، او په ښکاره باندې. ویدرؤون، او لرې کوي دفع کوي بالحسنة السیئات، د نیکی په ذریعه باندې بدۍ لره. د بد اخلاقۍ مقابله په خوش اخلاقۍ سره کوي، د کنځلو مقابله هغه په کنځلو سره جواب نه ورکوي. اولئک، دغه خلق دی لهم عقب الدار، چې د دې دپاره بهترین کور دی، انجام د کور چې کور ورته ویلی کېږي الدار، چې باقي کې ټول سهولیات د کور موجود وي نو هغه د دې دپاره دی. جنات عدن، چې هغه جنت دی د همیشګۍ کور دی. یدخلونها، دیو به داخلیږي هغې ته په خپله. ومن، او هغه څوک صلح من آبائهم، چې هغه صالح وي د جنت د دیو په پلارانو کې. و ازواجهم، د دیو په بیبیانو کې. و ذریاتهم، د دیو په اولادو کې. والملائکة، او فرشتي یدخلون، داخلیږي به علیهم په دیو باندې من کل باب، په هره دروازه باندې. او څه دپاره به داخلیږي؟ نو دیو ته به وایي چې سلام علیکم، سلامتیا دی په تاسو باندې. بما صبرتم، په سبب د دې چې تاسو صبر کړو په دنیا کې، استقامت هم اختیار کړو د الله رب العالمین په دین باندې. فنعم عقب الدار، نو ډېر بهترین انجام دی او بهترین کور دی او کامل ترین کور دی ستاسو دپاره. والذین، او هغه خلق ینقضون عهد الله، چې هغوی ماتي د الله رب العالمین وعدو لره. من بعد میثاقه، پس د کلکولو د هغې نه. ويقطعون، او دیو کټ کوي ما هغه څه امر الله به، چې الله تعالی حکم کړی دی په هغې باندې، ان یوصله، چې هغه برقرار وساتلی شي او په هغې کې د برداشت نه او د صبر نه کار واخیستلی شي، په هغې کې د مصالحت نه او د حکمت نه کار واخیستلی شي. ویفسدون فی الارض، او دیو فساد راوچتوي په ځمکه کې. گویا کې د دوو کسانو په منځ کې غلط فهمي پیدا کول، هغه رشته داران دي او که غیر رشته داران دي، گویا کې دا هم یو غټ فساد فی الارض دی. اولئک، دغه خلق دی لهم اللعنة، چې د دیو دپاره لعنت دی، د دیو دپاره د الله رب العالمین سره بل څه شی نشته بلکې لعنت به همیشه په دیو راوریږي. ولهم سوء الدار، او د دیو دپاره انتهایی بدترین کور دی. الله رب العالمین یبسط الرزق، پراخه کوي رزق، لمن یشاء، د چا دپاره چې وغواړي. ویقدر، او په اندازه باندې ورکوي دا رزق د چا دپاره چې وغواړي. وفرحوا بالحیات الدنیا، او دا خلق خوشحاله شوي دي په ژوند د دنیا باندې، ټول مقصد هم دغه دنیاوي ژوند ته ویلی دی. وما الحیات الدنیا، او نه د ژوند د دنیا فی الاخرت، په مقابله د آخرت کې، الا متاع، مگر دا سامان د دوکې دی، متاع الغرور یعنی سامان د دوکې. افمن یعلم، آیا هغه څوک چې هغه پوهیږي انما انزل، چې یقینا نازل کړی شوی دی الیک ستا طرف ته من ربک، د جانب د رب ستانه، الحق، دا حق دی. کمن هو اعما، د کیدی شي په شان د هغه کس چې هغه ړوند وي په سترګو باندې او په زړه باندې. انما یتذکر، یقینا نصیحت قبلی اولو الالباب، د عقل خاوندان. الذین، د عقلمن هغه خلق دی یوفون بعهد الله، چې دی پوروالی کوي د الله رب العالمین په وعدو باندې. ولا ينقضون الميثاق، او نه ماتوي هغه کلکې وعدې. والذین، او هغه خلق یصلون، چې هغوی صله رحمي پالي او برقرار ساتي ما هغه څه امر الله به، چې حکم کړی
کړی دی الله رب العالمین په هغې باندې ایوصله چې هغه برقرار وساتلی شي ویخشون ربهم او دوی یریږي د خپل رب نه ویخافون او یریږي سوء الحساب د بد حساب نه والذین او هغه خلک صبروا ابتغاء وجه ربهم چې صبر کوي د الله رب العالمین د رضا د لټولو دپاره واقاموا الصلاة او مونځ قایموي وانفقوا خرج کوي مما د هغه څه نه رزقناهم چې کوم رزق مونږ دوی له ورکړی دی سرا په پټه باندې وعلانیة او په ښکاره باندې ویدرؤون او لرې کوي دفع کوي بالحسنة د نیکۍ په ذریعه باندې السیئة برایۍ لره اولئک دا خلک دی لهم عقبى الدار چې د دوی دپاره انجام دی د کور بهترین کور او کامل ترین کور دی والله لهم جنات عدن چې جنت دی د همیشګۍ کور دی یدخلونها دوی به داخلیږي هغې ته ومن او هغه څوک صلح من آبائهم چې هغه صالح وي د جنت او لایق وي د جنت من آبائهم د دوی په پلارانو کې او په میاندو کې و ازواجهم او د دوی په بیبیانو کې او یا د بیبیانو دپاره د دوی په خاوندانو کې و ذریاتهم او د دوی په اولادو کې والملائکة فرشتي يدخلون هغوی به داخلیږي علیهم په دوی باندې من کل باب په هره دروازه باندې او د فرشتو په خوله به دا کلمات وي سلام علیکم چې سلامتیا دي وي په تاسو باندې بما صبرتم په سبب د دې چې تاسو صبر کړی دی په دنیا کې فنعم عقبى الدار نو ډېر ښایسته انجام دی دغه کور په صورت کې چې کوم تاسو له درکولی کېږي والذین او هغه خلک ینقضون عهد الله چې هغوی ماتوي د الله رب العالمین وعدو لره من بعد میثاقه پس د کلکولو د هغې نه ویقطعون او کټکوي ما هغه څه امر الله به چې حکم کړی دی الله رب العالمین به په هغې باندې ان یوصله چې هغه برقرار وساتلی شي ویفسدون فی الارض فساد راوچتوي په ځمکه کې اولئک دغه خلک دی لهم اللعنة چې د دوی دپاره لعنت دی ولهم سوء الدار او د دوی دپاره بد کور دی الله یبسط الرزق الله رب العالمین فراخه کې رزق لمن یشاء د چا دپاره چې وغواړي ویقدر او په اندازه کوي وفرحوا بالحیات الدنیا دا خلک خوشحاله شوي دي په ژوند د دنیا باندې وما الحیات الدنیا حال دا چې ژوند د دنیا نه دی فی الآخرت په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر سامان د دوکې دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين